ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 9ਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਟੋਪਿਕ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕਸ। A option honesty of the accountant, B option honesty of the owner, C arithmetic accuracy of books ਜਾਂ D none of the above। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਰੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। honesty of the accountant, honesty of the owner, arithmetic accuracy of books, none of the above। इसका आंसर होएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, नैक्सट क्वेश्चन। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश की हुंदा है। पैटी कैश तुहानूं मैं दस्सिया सी की हुंदा है। पैटी कैश किहनूं कहंदे आपां, पैटी कैश किहनूं कहंदे आपां, ये मैनूं आंसर करन तो बाद तुहानूं मैं दस्सांगा। पहले तुसीं मैनूं आंसर करो। आ लायबिलिटी, ए ऑप्शन, आ एसट, एन इनकम, एंड एक्सपेंडिचर। ये की होएगा पैटी कैश बुक जिहड़ा बैलेंस बचदा पैटी कैश उहनूं आपां की कहावांगे, लायबिलिटी कहावांगे, एसट कहावांगे, इनकम कहावांगे, एक्सपेंडिचर कहावांगे। दसो मैनूं, 5 सैकेंड है तुहाडे कोल। एक तरह का बी ऑप्शन होएगा एसट होएगा। एसट क्यों होएगा वो तुहानूं एक्सप्लेन करदा। पैटी कैश बुक तुहानूं मैं दस्सिया सी कैश इन हैंड है, इनू कैश इन हैंड कहंदे। कैश इन हैंड की हुंदा है, करंट एसट। तुहानूं पिछले तो पिछले लैक्चर दस्सिया सी कैश इन हैंड हुंदा है करंट एसट। कैश इन हैंड करंट एसट होएगा। करंट की हुंदा है जो 1 साल के अंदर अंदर, मतलब जो 1 साल के अंदर यूज़ किया जाता है उन्होंने कहते हैं करंट एसट। जो कैश है, कैश करंट एसट ही है, तो पैटी कैश की होएगा, करंट एसट होएगा। पैटी कैश क्यों आप इनू पैटी कैश कहने, मैनू दसो पैटी कैश क्यों कहने आप, क्योंकि जेड़ा रोज़ डे टू डे एक्सपेंसिस है उहदे लई जेड़ा खर्चा करना होंदा उहदा अलग खाता बनता है। उसका एक खाता बनेगा, उस तुहानूं पैसा दिता जाएगा जिथे तुसीं चाह पानी कोई भी खर्चा है जिहड़ा रोज़ का रोज़ खर्चा है, फाइल्स लियाणियाँ, स्टेशनरी का काम लियाना, वो सारा खर्चा इस च होएगा। तो उन्होंने कहते हैं पैटी कैश बुक। एक किदा पार्ट है सबसिडरी बुक। 4 पार्ट होंगे कैश बुक के, 4 पार्ट, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम तो पैटी कैश बुक। ठीक है फ्रेंड्स, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। टोटल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट और लॉस, नैट प्रॉफिट और लॉस, नन ऑफ द अबव। तुहाडे कोल 10 सैकेंड है, मैनूं आंसर दिओ जरा किहड़ा होएगा। टोटल प्रॉफिट और लॉस, ध्यान नाल देखियो, जल्दबाजी नहीं करनी। ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस, नैट प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस सॉरी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होएगा सी ऑप्शन, नैट प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं PL अकाउंट दस्सिया सी ना, PL अकाउंट, PL अकाउंट ये सारे एक्सपेंसिस पैणगे उरे, उरे ग्रोस प्रॉफिट पेगा। ग्रोस प्रॉफिट तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा ट्रेडिंग अकाउंट च आउंदा है, ट्रेडिंग अकाउंट च ट्रांसफर हुंदा है उहनूं कहंदे ने ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है ना, ग्रोस प्रॉफिट विचों, ग्रोस प्रॉफिट विचों माइनस करांगे एक्सपेंसिस तो की आएगा, नैट प्रॉफिट आ सकता है। जे एक्सपेंसिस ज़्यादा है, एक्सपेंसिस चो ग्रोस सॉरी एक्सपेंसिस विचों जे एक्सपेंसिस ज़्यादा होए, मतलब एक्सपेंसिस ज़्यादा है तो प्रॉफिट घट है अपना, तो की आ जाएगा, की आ जाएगा, लॉस आ जाएगा ना, तो हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, नैट प्रॉफिट एंड लॉस।
or loss. To ascertain the net profit or loss, the following item is considered. ਆਪਾਂ ਜੇ net profit or loss ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਇਨਕਮ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚੇਸਿਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਲ ਆਫ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਇਨ ਅ ਕੰਪਨੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁੱਡਵਿਲ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਤਲਬ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰੇਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੈ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 'ਚੋਂ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟਸ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੰਟ ਐਸਟ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ, ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਵਿਲ ਮੇਡ ਦੀ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦੀ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਕਸਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਰੇ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਲੈਜਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਓਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ
इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, ड्राइंग अकाउंट। एक्सपेंसिस है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਡੈबिट साइड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमीशन इनकम है, ये नहीं आ सकती। कैपिटल लाइबिलिटी है, ये नहीं आ सकती। बैंक ओवरड्राफ्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, बैंक ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈबिट ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਮਗਰ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਵਰ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਗਿਵਰ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड, किस च करांगे रिकॉर्ड? ये तो आसान है, तुहानूं पता होएगा। कैश बुक, जर्नल, सेल्स बुक, नन ऑफ दिस। हो सकता किसी को ना भी आसान लगे, जरूरी नहीं है। जे तुहानूं पता तां भी ठीक है, जे तुहानूं नहीं पता तुसीं मैनूं क्वेश्चन पुछिओ इहदे बारे, मैं इहदे बारे रिप्लाई करांगा। दसो 10 सैकेंड तुहाडे कोल। कैश बुक आएगा, जर्नल आएगा, सेल्स बुक आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। कैश सेल आप कित्थे रिकॉर्ड करते हैं? कैश सेल रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक च, ठीक है ना फ्रेंड्स? कैश बुक च रिकॉर्ड करते हैं। द डिफरेंस ऑफ, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ये तुहानूं मैं पिछले लैक्चर च दस्सिया सी कि जे ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डैबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जे टोटल विच 40,000 सी ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ 40,000 ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵੀ 40,000 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ 38,000 ਆ ਰਿਹਾ। 2,000 ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ 2,000 ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰੇਗਾ 40,000। ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਹੈ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਏ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ। बी नहीं हो सकता, कंपलसरी नहीं हो सकता, एवरी ईयर नहीं हो सकता, एंड ऑफ द ईयर नहीं हो सकता। क्योंकि टैंपरेरी इसलिए क्योंकि बाद में अगे बैलेंस शीट बनाने तो पहला उन्हें सैट करना पेगा अपना ये सस्पेंस अकाउंट, देखना पेगा कि मैंने 2,000 कितने लाया है, मतलब केड़ी गलती की है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, नैक्सट क्वेश्चन है सैलरी पेड टू मोहन ₹700 विल बी डेबिटेड टू। सैलरी पे की है मोहन को, तो आप किनू डेबिट करांगे? दसो। सैलरी अकाउंट आएगा, मोहन अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, जनरल एंट्री है। 10 सेकंड्स। ये आएगा सैलरी अकाउंट। क्यों आएगा? सैलरी की गल हो रही है, मोहन भावें क्या हो, मोहन ने सैलरी की गल करती, यानी कि नॉमिनल अकाउंट लग गया। नॉमिनल की कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, सैलरी साढ़े लिए एक्सपेंस है, उसमें डेबिट करांगे। साढ़े सैलरी में तो आप कैश च देने या बैंक च देने, उरे कैश की बैंक की गल की नहीं, इसका मतलब कैश च देने, भावें उरे कैश नहीं लिखा, मगर आप पे तो कैश करना, क्रेडिट तो थोड़ा पे करांगे। तो सैलरी कभी क्रेडिट जाती, उधारी तो जाती है, या तो मैं उधारी तो तेन मैं पैसे देते, एवं थोड़ा होंगे। सैलरी तो अपने इंप्लॉय को आप कैश च देने, उसकी मंथली सैलरी होंगी है, तो उन्हें आप कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश मतलब क्रेडिट हो जाएगा, कैश आप दिता होएगा, सैलरी मतलब डेबिट करांगे। जे अपने जोड़े नॉन कॉमर्स स्टूडेंट वो इवें समझण कि अपने सर्विस लेती है इंप्लॉय तो उन्होंने प्लस कर देंगे, जो की दिता है माइनस कैश किता तो कैश कर देंगे, डेबिट प्लस कैश माइनस। नैक्सट क्वेश्चन, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर डोमैस्टिक यूज। इसका आंसर की होएगा? कैपिटल होएगा, ड्राइंग होएगा, लाइबिलिटी होएगी, डेट्स होंगे। 10 सेकंड्स जल्दी दसो। ये होएगा बी ऑप्शन, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग की होंगी है? डोमैस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज ड्राइंग्स एक तरह का खर्चा कंपनी का, बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट लग गया उरे, तो उरे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग मतलब पर्सनल उपर खर्चा। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, ड्राइंग अकाउंट है,
ठीक है ना, खर्चा एक तरह का कैपिटल चो माइनस होएगा। ठीक है। इफ अगला क्वेश्चन है, इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश टू मोहन दैन डैश काउंट इज डेबिटेड इन जनरल एंट्री। ये भी जनरल एंट्री द्वारा क्वेश्चन आ गया। मोहन ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੇਤਾ ਮੈਂ। मोहन आएगा, कैश आएगा, सेल्स आएगा, गुड्स आएगा। उरे आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स की गल आ गई, कैश की गल आ गई। मोहन तो अपन ने की लेना, मोहन तो अपन कुछ नहीं लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। माल गया माइनस, पैसा आया प्लस। ठीक है। जे अपने रूल देखना है तो की देखांगे आप? कैश मतलब रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, सेल मतलब दसो, सेल मतलब माइनस। ठीक है ना। समझ आई? जो तुहानूं तां भी कोई प्रॉब्लम आए उसे कमेंट करो। माइनस मतलब क्रेडिट करांगे, साढ़े हथों माल गया, परचेसिस गए, साढ़े जिहड़ियां माल जिहड़ा वो ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਲ ਬੁੱਕਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੇਲ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ? ਸੇਲਸ ਆਫ ਐਸਟ, ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, 올 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਆंसर आएगा ऑल क्रेडिट सेल। ठीक है। सबसिडी सेल बुक, कैश बुक, सबसिडी कैश बुक तो आप कैश से ट्रांजैक्शन करांगे, सेल ते परचेस विथ क्रेडिट ते डी ट्रांजैक्शनस होणगियां। सॉरी उरे सी ऑप्शन ही आएगा, उरे तुहानूं मैं क्लैरिटी भी देनी सी। उरे बी ऑप्शन आएगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आएगा। मैं पिछले एक लैक्चर च एक क्वेश्चन भी पाया सी जिहदा गुड्स की गल कीती सी मैंने। तुहानूं ये ध्यान रखना पेगा, सेल बुक, परचेस बुक, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰੀ ਤੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਤੇ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਧਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰੀ ਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਆਓ, कैश से मतलब कैश बुक च आ जाएगा। मतलब जो उधारी तो जनरल च आएगी एंट्री। जे आप कैश बुक बना रहे हैं, जी वड्डी वो होंगी है ना, की नाम है, मतलब वड्डी जी वड्डा बिजनस होंदा जिदा, सॉरी वड्डा बिजनस होंदा जिदा, तो वो कैश बुक ही बनाता। उन्होंने हैज़ उन्होंने की कहते हैं, पिछले लेक्चर में दसिया सी, जनरल हैज़ वैल लैजर कहते, उन्होंने जनरल भी कहते हैं, लैजर भी कहते हैं। तो एक तरह का जनरल ही मन के चलो, एक तरह की ओरिजिनल एंट्री पैंदी है कैश बुक। तो सेल तो परचेस विच क्रेडिट आनियाँ गुड्स दी आनियाँ। ठीक है। उरे और क्रेडिट सेल ना कन्फ्यूज हो जाओ, मैं भी बिना देखे नाल दी ना करता, मगर नहीं, ध्यान रखना तुहाने भी। ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डन ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज़ लो एंड बोथ ए एंड बी। दसो इसके ऊपर एक कंसैप्ट भी लग रहा है जो मैं पिछले लेक्चर, आई थिंक पिछले लेक्चर से मैंने समझाया, पिछले लेक्चर समझाया है। बिजनेस कंसैप्ट पढ़ाए सी तुहानूं मैं, उहदे नाल एक ऐड भी कीता सी जो बहुत इंपोर्टेंट सी। 10 सेकंड है तुहाडे कोल, जल्दी दसो। ऑन कॉस्ट प्राइस आएगा, ऑन मार्केट प्राइस आएगा, ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज़ लो आएगा, या बोथ ए एंड बी आएगा? ये आएगा सी ऑप्शन, ऑन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज़ लो। जिहड़ा क्लोजिंग स्टॉक बकाया बचदा ना ट्रेडिंग अकाउंट विच, ओपनिंग प्लस परचेजिस प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होएगी और ਜਾਂ ਤਾਂ मार्केट के प्राइस उपर होएगी, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋरिक ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ एक्चुअल च प्राइस है, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ लो होएगी ना, जो एक 70,000 एक 50,000, ਆਪਾਂ 50,000 वाली लवांगे। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈप्ट लगता है? कंजरवेटिज्म कंसैप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर विद द डेट ऑफ अनदर ईयर अनदर ਪੋਸੀਬਲ ਓਨਲੀ ਵੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਕਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੌਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। The next question है, profit and loss is calculated at the stage of profit and loss ਨੂੰ ਕਿਸ is calculated at the stage of profit and loss ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। रिकॉर्डिंग आएगा, पोस्टिंग आएगा, क्लासीफाइंग आएगा, समराइजिंग आएगा। दसो दसो। ਇਹਦਾ ਆंसर आएगा बी, जो आप पोस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बी आंसर आएगा ਇਹਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੀਐਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੀਐਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਕੱਢਣਾ, फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज़। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਓਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ? 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਡੀ, ਸੋਲਵਿੰਗ ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵਿਦ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। अगला क्वेश्चन है, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स केड़ा अकाउंट लगेगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऑल। दसो ए बी सी डी इन्हां चों केड़ा लगेगा? 5 सेकंड्स। ये लगेगा सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स। ए ऑप्शन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट एक्रूल कंसेप्ट, एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस, एक्सपेंसिस शुड बी मैच्ड विद ऑफ द पीरियड। तुहानूं समझाया इसमें मैचिंग कंसेप्ट, दसो 10 सेकंड्स। ये आएगा डी ऑप्शन, एक्सपेंसिस शुड बी मैच्ड विद ऑफ द पीरियड। एक साल के अंदर जिन्ने एक्सपेंसिस हैं तो जिन्ने अपने इनकम है वो पूरे मैच करने चाहिए। मैच मतलब सारे लिखे होने चाहिए उस साल के, वो अगले साल च ना चले जान। इसनूं कहते हैं मैचिंग कंसैप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ब्रांचेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ, ਫੰਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੇਗੀ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਾਲ ਲੇਗੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀ ਲੈਜਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਥ ਐਂਡ ਬੀ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਆਏਗਾ, ਲੈਜਰ ਆਏਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਏਗਾ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀ ਐਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀ ਐਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪੀ ਐਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੋਰਮਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਏ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੀ ਐਲ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਸੀ ਐਫ ਐਫ ਐਸ ਐਂਡ ਸੀ ਐਫ ਐਸ ਐਂਡ ਡੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਲੋਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਜਰ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਐਸਪੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਓਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ 2 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
किस तो मैंने ये लिता तो इनू मैं ये दिता, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इन लेजर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, पोस्टेड, समराइज्ड, ऑल ऑफ दिस। जल्दी दसो। इधर आएगा बी ऑप्शन, पोस्टेड। ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਰਨਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਲੈਜਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਟੂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੀ ਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਿਚ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਵਰ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੋਮੀਨਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੌਣ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਵਰ ਰਿਸੀਵਰ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ, ਨੋਮੀਨਲ, ਪਰਸਨਲ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, लेजर, बोथ ए एंड सी। जल्दी दसो, 10 सैकेंड है तुहाडे कोल। ये होएगा बोथ ए एंड सी। सबसिडरी बुक तुहानूं दस्सिया सी, सबसिडरी बुक च कैश बुक हुंदा है, इदां सबसिडरी बुक्स हुंदियां। कैश बुक च 4 हुंदियां बुक्स, सिंगल कॉलम बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश बुक। तो लैजर भी है, कैश बुक नूं की कहंदे आपां, जर्नल हैज़ वेल लैजर, जर्नल भी है तो लैजर भी है। ओरिजिनल एंट्री पैंती है कैश बुक, सीधा कैश बुक जाके एंट्री पाए ने, एक तरह की ओरिजिनल एंट्री होगी, और जर्नल भी कहाया जाता है तो लैजर भी कहाया जाता है। सबसिडरी बुक तो कहाया ही जाता है, वो सबसिडरी बुक का ही पार्ट है अगों कैश बुक। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन अज का, पैटी कैश बुक इज बेस्ड ऑन। ये तो मैं जो तुहानूं पैटी कैश बुक कराया सी सबसिडरी बुक का, उहदे तुहानूं समझाया सी मैं। इंप्रैस सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ दिस। 10 सैकेंड। ए बी सी डी ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਡਵਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ 'ਚ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन उसी कमेंट में मैनू आंसर मतलब कि क्वेश्चन पूछना, मैं रिप्लाई कराँगा या नैक्सट लैक्चर च उसमें एक्सप्लेन कराँगा। तो आने वाले लैक्चर आप टॉपिक्स कंटिन्यू रखांगे, नाल आप टैसट भी लेंदे रहांगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो वीडियो चलाते हुए कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे वालों माफ़ी, मैं हौली हौली इंप्रूवमेंट होती जाएगी। जो तुहानूं वीडियो कोई प्रॉब्लम आती हो, जो नहीं आती तो भी अच्छी गल है। ठीक है फ्रेंड्स, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਓਕੇ।